बंधुगण आज भिडियोटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आगामी दिन सबुक आपण सहित किछि बड़ हबार अछि। आपणकर जीवन में चली समस्त दुख कष्ट एवं समस्या केबे अंत हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन में पुणी केबे सुख फेरिबाकु जाउछि। एही विषय रे आज भिडियो रे आमे विस्तार भाव में जानिबा। बंधु माने कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर कुंडली रे ग्रह नक्षत्र मानकर चलन किछि परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं जहा फल रे एमानकर जीवन संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउछि। आगामी समय रे एमानक जीवन रे समस्त दुखर शेष होई सुख फेरिबाकु जाउछि। कन्या राशि भाग्य बदलिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही 2 मासरे आपणक जीवन रे केउं सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं केउं खुशी खबर आपण मानकु मिलिबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो बढ़िबा पूर्व जदि आपण कन्या राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार कन्या राशि को साधारणतः 3 भाग रे विभक्त करा जायछि एवं से नक्षत्र अनुसार प्रत्येक राशि को 3 भाग रे मते विभक्त करा जायथाय। कन्या राशि 3 भाग रे विभक्त होइथिबा नक्षत्र गुड़िक हेउछन्ति। प्रथमटी हेउछि 12/6 उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि। द्वितीयटी हेउछि 13/6 हस्ता नक्षत्र कन्या राशि। एहा परे हेउछि 14/6 चित्रा नक्षत्र कन्या राशि। तेबे बंधु माने ग्रह मानकर गोचर स्थिति रे परिवर्तन हेबा जोगु कन्या राशि व्यक्ति मानक पई जीवन रे अनेक किछि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। जीवन रे अनेक किछि बड़ घटना घटिबाकु जाउछि। सुसंवाद प्राप्ति हेबाकु जाउछि एवं चाकरी मध्य प्राप्ति हेबाकु जाउछि। जदि आपणकर संतान जनित कोनोसी असुविधा थिला संतान प्राप्ति मध्य हेबो। शिक्षा क्षेत्र में मध्य आपण उन्नति करिवे एवं एही समय रे आपण निज कोनोसी समय जे सब कार्य करिवे सेही सब कार्य रे आपण को सफलता प्राप्ति हेबो। कार्य क्षेत्र रे आपण माने बहुत उन्नति मध्य करिवे। बंधु माने आपण माने जानନ୍ତି देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन होई सारिछि एवं बृहस्पति आपणकर नवम भाव रे अछंती। नवम भावटी को भाग्यर भाव बोली माना जायथाय। बृहस्पति हेउछंती सुख शुभ ग्रह। बृहस्पति आपणक भाग्य स्थान रे बसिबाकू अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जायथाय। यदि आपण आगामी 2 मासरे आपणकर भाग्य प्रबल हेबाकू जाउछि। जेउ भी कार्य करिवे सेथिरे भाग्य आपणकर साथ देबो। आपण माने जदि कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य करिबाकू चाहुचंती किंबा कोनोसी इन्वेस्टमेंट करिबाकू चाहुचंती किंबा कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करिबाकू चाहुचंती तेबे सेथिरे आपणकू भाग्य साथ देबो। प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्त करिवे। आपण एही समय रे मध्य कम परिश्रम रे अधिक फल प्राप्त करिवे। जेउठारे आपणकर 5 टंका रोजगार होउतिला सेहीठारे आपण भाग्य बल रे 50 टंका मध्य रोजगार करि परिवे। आपण को एही समय मध्य रे आकस्मिक धन लाभ हेबो। जेउ माने निजर योग्यता थिबा सहित चाकरी पाई पारु नथिले सेमानक योग्यता अनुसार चाकरी प्राप्त हेबो। एहा छडा जेउ माने बेरोजगार थिले सेमानक कोनोसी ना कोनोसी स्रोतरु रोजगार मध्य प्राप्त हेबो। एहा छडा आपणकर धन भागर अधिपति शुक्र मध्य आपणकर भाग्य स्थान रे अवस्थान करिसेंती एवं 14 जून को आपणकर कर्मस्थान एवं कैरियर स्थान रे चलन करिवे। जहा फल रे आपणक कैरियर रे उन्नति देखा जिवो। आपणकर धन रे वृद्धि हेबो। आपणकर कैरियर रे अनेक उन्नति हेबो एवं शुक्र आपणकर कैरियर स्थान रे बसी सप्तम स्थान दृष्टि रे आपणक चतुर्थ भाव को देखुचंती एवं चतुर्थ भावटी जान वाहन घर जमी संपत्ति किनिबार भाव होइथाय। तो आपण एही समय मध्य रे कोनोसी नूतन जानवाहन घर किंबा कोनोसी प्रॉपर्टी मध्य किनि पारंती।
ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଗାମୀ 2 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଟିକିଏ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 2 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ହେବ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିପାରିବେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଋଣ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା, ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେହି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ତେଣୁ ମେଷ ରାଶିର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାଲାକ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବ। ଆପଣ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନୁହେଁ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସେମାନେ କେବେ ବାହାରକୁ ଶୋ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭୁଲର ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ପିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମୋଟି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ତାଳମେଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ବିବାହର 6-7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଏହିସବୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରେ। ମାତ୍ର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।